ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي، وإلى روح الأولياء، وإلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام من كل سوء ومأمول وصلاح شاء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية وعنة النظر نظر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك وازرع كل دور واسأله السلام من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون، لا يكثر همك ما قدر يكون. فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوض أمورك واحسن في ظنونك، لا يكثر همك ما قدر يكون. لو وليم وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك الهجور، لا يكثر همك ما قدر يكون. قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضا والسخاء حرام، والكنوع
قدير يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فغنى سكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصباح مالت بالغصون لا ينظر همك ما قدر يكون الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومضيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغب من كفر وفسق اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم
وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, menjelaskan bagi kita pada ini kitab, pada ini asal akan hak-hak yang mana sepatutnya kita lakukan terhadap orang-orang yang mana mereka itu apa? Para makhluk-makhluknya Allah. Mereka itu semuanya mempunyai hak terhadap kita. Kita apa? Dituntut untuk bagusnya pergaulan dengan para makhluknya Allah. Yang mana beliau mengatakan apa? Beliau akan mendetailkan kepada kita bahwasanya apa? Di hak-hak itu sebenarnya kata beliau banyak, tapi kita akan menyebutkan sekitar 20, ya kan, 20 tugas yang kita harus lakukan untuk menunaikan hak orang lain, untuk menunaikan apa? Hak-hak para makhluk. Yang mana beliau sudah menjelaskan, ya kan, bahwasanya di antaranya apa kemarin, bahwasanya seseorang dia itu tidak menyukai bagi manusia kecuali apa yang ia sukai bagi dirinya. Itu daripada hak orang lain, ya kan, hak apa umumnya makhluk terhadap kita. Dan di antaranya lagi apa? Daripada hak-hak mereka, bahwasanya kita bertawadhu kepada setiap orang. Kita tidak sombong terhadap orang lain. Dan di antaranya lagi daripada tugas ialah yang kita harus lakukan untuk menunaikan hak umumnya makhluk, yaitu bahwasanya kita apa? Menghormati akan yang lebih tua dan kita menyayangi akan yang lebih kecil dibandingkan kita, yang lebih muda dibandingkan kita. Dan di antaranya lagi bahwasanya ialah seseorang ini apa? Ketika pengen menunaikan hak orang lain, daripada tugasnya bahwa dia itu di hadapan para makhluk menunjukkan akan kegembiraan, menunjukkan akan keceriaan daripada mukanya. Karena ya orang lain pun ya kan ketika mereka itu melihat dari muka kita ceria, melihat dari muka kita gembira, mereka itu pun merasa nyaman dengan apa yang mereka pandang daripada kita. Nah, terus setelah itu apa? Daripada hak lagi, wa minha, dan diantaranya daripadanya tugas yang kita lakukan untuk menunaikan hak umumnya para makhluk apa? Islahu dzatil bain, mendamaikan dzatil bain, hubungan bainal muslimin, di antara kalangan orang-orang muslim. Ketika ada yang hubungannya enggak nyaman, kurang rukun, kita berusaha untuk damaikan. Ketika ada orang yang berseteru, kita berusaha untuk mendamaikan hubungan di antara mereka. Kenapa? Karena kan semuanya adalah bersaudara, ya kan? Maka apa? Kita dituntut untuk mendamaikan daripada orang-orang yang berseteru. Walau dan sekalipun itu cara mendamaikannya itu Pak bil mubalaghah, dengan pernyataan yang berlebih-lebihan, misalnya berlebihan kata-kata. Dah masalah kalau tujuannya untuk apa? Mendamaikan orang. Waziyadah, dan di situ ada tambahan fil kalam, pada ucapan. Yalah, pokoknya kalau mendamaikan antara muslim itu apa? Memang perkara yang dianjurkan, yang dituntut kepada kita, sekalipun apa? Dengan pernyataan yang berlebihan dan dan ada yang namanya ziyadah, tambahan pada kalam. Ya kan? Kita untuk mendamaikan di antara dua orang, mungkin apa? Kita taruh kata-kata. Yang mana ini sebenarnya kata-kata ini enggak ada. Tapi kita buat-buat untuk apa? Mendamaikan dua orang yang berseteru. Misalnya apa? Ada satu orang dia berseteru dengan ini. Kata kita sama satunya, misalnya apa? Zaid berseteru sama Amr. Ya kan enggak berakuran sama Amr. Maka kita katakan kepada Zaid, wahai Zaid, tuh teman kamu Amr
Yang mana kamu apa sudah apa renggang sekarang sama dia, ya kan? Bahkan sekarang sudah lama banget kamu ini sekarang apa kesannya bermusuhan sama dia. Dia teman kamu ini apa dia minta maaf banget, dia ngomong sama kita bahwasanya apa dia pengen apa minta sampaikan, dia minta maaf, minta halal, minta ridho, dia sangat merasa bersalah, dia katanya yang bersalah sama kamu, bukan kamu yang salah, ya kan? Kita bilang apa ini misalnya tadi apa kepada Z, kata kita apa Amr bilang kayak gitu, padahal apa Amr gak pernah ngomong kayak gitu, ya kan? Atau misalnya Amr ngomong sedikit aja kita lebih-lebihkan. Untuk apa? Pokoknya tujuan supaya mendamaikan. Setelah itu nanti kita pergi kepada apa? Kepada Amr. Kata kita, wahai Amr, tuh Zaid merasa bersalah banget sama kamu. Dia mengaku bahwasanya kesalahan dari dia, nggak ada kesalahan dari kamu. Dia yang kurang memahami akan perasaan kamu. Dia yang apa? Mungkin terlalu apa terlalu memaksakan kehendaknya. Tapi apa? Dia mengaku dia bersalah dan dia pengen minta maaf. Padahal nggak ada Zaid minta maaf, ya kan? Tapi kita yang ngada-ngada misalnya mubalaghah, ya kan? Mungkin apa kita yang ngada-ngada atau apa kata kita tambahin. Mungkin dia ngomong sedikit kita tambahin. Supaya apa kata kita supaya damai ini antara dua orang yang berseteru ini. Nah, maka ini apa? Ya nggak masalah, yalah. Kenapa? Karena tujuannya mendamaikan dua orang yang berseteru. Ya kan? Kan di sini kata kita ya ada dusta ya nggak masalah. Kenapa? Karena tujuannya mendamaikan. Di sana apa? Ada beberapa perkara yang apa yang memang diperbolehkan, di antaranya apa? Mendamaikan dua orang yang berseteru. Dan juga misalnya apa? Seperti suami, ya kan? Sama istri. Mungkin apa? Suami apa? Ya kadang-kadang bisa berdusta, yang mana dustanya itu apa untuk menjaga hubungan mereka. Jadi memang perlu, ya kan, ketika memang apa perlu. Misalnya apa kata istri, wahai suamiku, apakah kamu masih cinta kepada diriku? Nah, padahal apa sang suami sudah sebel sama ini istri, katanya bawel, istrinya apa ya sudah nggak cantik lagi, sudah tua, ya kan? Ya sudah, sebenarnya suaminya sudah gerah sama ini istri. Tapi apa kata suami? Kamu ini adalah perempuan yang paling istimewa dan paling aku cintai. Kan bohong. Sedangkan gak cinta lagi sama istrinya. Tapi apa seandainya dia jujur, yalah. Seandainya ini suami jujur. Kata suami apa? Aku gak cinta lagi sama kamu. Kamu ini perempuan yang paling bawel. Ini kan gak kayak itu. Hancur nanti rumah tangga dia. Ya kan, sekarang apa untuk menyelamatkan rumah tangga? Ini apa mungkin apa suami berbohong ketika itu, ya kan? Dan lagi apa diperbolehkan bohong di antaranya apa? Seperti kita, ya kan, ketemu orang, iyalah dia ini apa lari-lari, padahal ini orang baik, ya kan, orang baik aja kita tahu aja orangnya bagus. Dia lari-lari, ternyata apa? Katanya apa? Ada si fulan pengen membunuh aku. Atau pengen apa misalnya, ya kan, pengen membunuh, ya kan, yang jelas itu pengen membunuh, ya lah, pengen membunuh aku si Anu. Katanya Pak, aku pengen ngumpet di bawah rumah kamu. Kata kita silakan ngumpet. Ketika datang orang yang lain yang teriaknya membunuh, kata dia apa? Apakah kamu lihat si Anu, ya kan, misalnya apa? Apakah kamu lihat si Z ini apa pengen membunuh Z? Kata kita tadi lewat sana ke Padang sana, ke jauh, berak ke sana. Nah, otomatis apa ini memberak ke sana? Yang tadi apa yang sembunyi di bawah rumah kita apa terselamatkan. Ini kan sekarang apa kita berdusta untuk menyelamatkan nyawa. Ini bisa juga, ya lah. Boleh aja. Kan bahkan wajib nanti ketika kayak seperti keadaan yang demikian. Nah, jadi apa? Pokoknya ini daripada sesuatu yang dituntut ialah mendamaikan hubungan di antara kalangan muslimin. Sekalipun dengan pernyataan yang berlebihan atau apa tambahan, ada lebih ditambah-tambahin fil kalam pada omongan. Qala sallallahu alaihi wasallam, menyabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, laisa bikadzabin, bukanlah dihitung
seseorang ini dengan apa? Dengan kategori seorang pendusta. Laisa bikadzab, bukanlah, tidaklah dihitung seseorang dengan kategori bahwasanya dia itu adalah seorang pendusta. Siapa yang enggak dihitung pendusta ini? Man aslaha, orang yang mendamaikan, bainal isnain, di antara dua orang. Faqala, maka ia mengatakan khairan, akan kata-kata yang baik. Atau ini sekarang syak dari rawi lah, bukan Nabi yang bilang Yalah, ini syak dari rawi. Kata rawi apa? Nabi mengatakan apa tadi? Faqala khairan, atau Nabi itu mengatakan apa? Nama khairan. Yalah. Jadi laisa bikadzabin man aslaha bainasnaini faqala khairan. Atau apa Nabi mengatakan? Laisa bikadzabin man aslaha bainal isnaini fanama khairan. Fanama khairan. Jadi apa? Ragu-ragu Nabi itu qala khairan yang diucapkan Nabi atau apa? Nama khairan. Jadi kata Nabi apa? Laisa bikadzab, bukanlah apa dihitung dengan kategori ini seorang pembohong. Orang siapa yang enggak dihitung pembohong? Man aslaha, orang yang mendamaikan. Bainasna, ini di antara dua orang yang berseteru, maksudnya ialah. Faqala, maka dia itu untuk mendamaikan. Faqala, maka dia mengatakan untuk mendamaikan di antara dua orang, dia mengatakan apa? Khairan, akan perkataan baik. Atau kata perawi, ialah Nabi mengatakan apa? Nama khairan. Maka dia itu apa? Nama menyampaikan khairan, akan sesuatu yang baik. Ya kan? Dia ngomong yang baik atau apa Nabi bilang apa? Dia itu menyampaikan yang baik. Ini sekarang ketika dia ini apa? Berkata-kata yang baik, yang mana enggak ada kata-katanya ini. Atau dia menyampaikan sesuatu yang baik, tapi apa ini sebenarnya apa? Enggak ada. Ini kan apa? Kata-kata yang baik maksud kita apa? Untuk kata-kata yang fungsinya itu bisa mendamaikan. Ya kan, di antara apa? Si fulan sama si fulan. Nah, maka omongan ini sekalipun apa? Ini misalnya apa? Enggak ada omongannya. Ini omongan apa? Sebenarnya enggak ada. Dia buat-buat sendiri. Ini apa kata Nabi? Ini yang ngomong seperti demikian tujuannya untuk mendamaikan di antara dua orang. Ini orang laisa bikadzab, bukanlah dengan sosok seseorang yang dikategorikan pendusta, bukan pendusta ini. Kenapa? Tujuannya kan apa? Mendamaikan orang, ya enggak masalah. Karena ini memang apa? Perkara yang sangat penting di dalam agama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, apakah kalian enggak mau aku kabarkan kepada kalian bi afdala, dengan yang lebih afdal, min darajatis siyam, daripada derajat puasa, wassalah, dan derajat apa? Wassalah, dan derajat apa? Salat, wassadaqah, dan derajat sedekah. Apakah tidak aku berikan kabar kepada kalian sesuatu yang lebih afdal dibandingkan apa? Puasa, salat, dan sedekah. Kata mereka apa? Bala, bahkan kami hendak benar dengar. Kami mau sekali apa? Untuk mendengar, untuk apa? Mendapatkan kabar dari engkau apa yang lebih afdal dibandingkan derajat puasa, salat, dan bersedekah. Bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, ya kan apa kami ingin banget. Faqala, bersabda ia Nabi, ternyata apa yang lebih afdal dibandingkan derajat puasa, salat, dan sedekah? Kata Nabi, islahu dzatil bain. Itu yang lebih afdal dibandingkan derajat puasa, derajat salat, derajat sedekah. Itu apa? Islahu, yaitu adalah mendamaikan. Dzatil bain, hubungan di antara apa? Dua orang yang berseteru. Yalah. Tidak apa? Islahu dzatil bain. Artinya apa?
apa yang demikian ya kan, perkara yang lebih afdal dibandingkan puasa, sholat dan sedekah, yaitu adalah mendamaikan hubungan di antara dua orang yang berseteru. Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah, dan bermula merusak hubungan di antara dua orang. Ia merusak hubungan di antara dua orang apa? Hiyal haliqah, ia adalah haliqah yang mencukur. Mencukur apa? Artinya haliqah li thawab, yang mencukur pahala, habis pahala kalau seandainya kita itu menjadikan orang malah berkelahian. Ya kan? Hiyal haliqah. Ia yang mencukur, maksudnya apa? Mencukur pahala, menghabisin pahala nih. Kalau kita malah menghancurkan hubungan di antara orang. Orang bagus-bagusnya hubungan mereka, ya kan? Berkawan atau misalnya apalagi misalnya suami istri, bagus-bagusnya kita kacaukan sampai mereka itu berkelahi, sampai mereka itu berseteru. Ini sekarang haliqah, mencukur, menghabiskan pahala, mencukur pahala. Yalah. Jadi mendamaikan di antara dua orang yang berseteru ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa, melebihi daripada derajat puasa, sholat dan sedekah. Adapun menghancurkan hubungan, merusak hubungan di antara dua orang, maka ini adalah haliqah, perkara yang mencukur pahala, artinya menghabiskan akan pahala, menghilangkan akan pahala. Nah, ya kan? Tapi ya manusia harus melatih dirinya, ya kan? Berusaha seseorang itu gimana tanamkan di dalam hatinya suka berlaku baik, suka melakukan sesuatu yang baik, suka melakukan ketaatan, suka melakukan yang di sini, yang disebutkan di sini, mendamaikan orang, ya kan? Kenapa? Ya memang tabiat manusia memang kadang-kadang tabiat manusia suka suka keributan, suka orangnya berantem, itu yang sukanya. Kayak yang ngerukun aja, sebagian manusia malah nggak suka kayak gitu, ya kan? Ini ya kata kita ya buruk, ialah sifat yang buruk, ya kan? Jadi seseorang harus menanamkan di hatinya dia itu akan melakukan ketaatan, dia itu akan melakukan segala kewajiban, dia itu akan meninggalkan segala maksiat. Itu tanamkan di dalam hati. Yalah, niat tanamkan di dalam hati aku akan menghindari seluruh maksiat. Aku akan meninggalkan seluruh maksiat. Yang mana dikatakan man wattana nafsahu ala tarkil ma'asi jalat arwahuhu fi alamil malakut. Man wattana nafsahu, barang siapa menetapkan di dalam dirinya, menjadikan dirinya itu tetap mempunyai keinginan yang kuat. Barang siapa menetapkan akan hatinya, benar-benar sekarang hatinya mantap. Mantap atas hatinya sekarang? Ala tarkil ma'asi, atas meninggalkan maksiat. Man wattana nafsahu ala tarkil ma'asi, barang siapa menetapkan memantapkan pada jiwanya untuk meninggalkan maksiat, atas meninggalkan maksiat jalat arwahuhu fi alamil malakut. Jalat akan terbang arwahuhu, ruhnya, fi alamil malakut, pada alam gaib yang besar. Ini orang kalau ketika sudah nggak ada lagi yalah keinginan melakukan kemaksiatan, dia tanam di dalam hatinya sekuat-kuatnya dia itu pokoknya enggak mau lagi melakukan kemaksiatan. Ini ketika itu sekarang ruhnya itu menjadi lebih baik, terbang ruhnya di alam malakut. Otomatis nanti ruhnya ini akan mendapatkan anugerah-anugerah yang mulia, ya kan? Jadi tanamkan dalam hati, pokoknya aku niat enggak mau lagi melakukan kemaksiatan, menyesal melakukan kemaksiatan. Pokoknya tanamkan, berusaha. Ya kan, mungkin hari pertama ya masih belum tertanam bujur. Berusaha setiap hari kita menanamkan di dalam hati kita, pokoknya meninggalkan seluruh maksiat. Insya Allah Allah nolong nanti.
Ketika kita berusaha terus, Allah tanamkan dalam hati kita gak mau lagi apa melakukan kemaksiatan. Ketika itu nanti apa ruh kita sudah ini berubah, ruh kita akan terbang dan setelah itu apa ruh kita akan mendapatkan anugerah Allah yang luas. Ketika apa memang sudah ialah mantap di dalam hati, gak mau lagi melakukan kemaksiatan. Tapi kalau yang masih doyan maksiat ya, kalau kebetulan dapat rezeki yang mandang-mandang yang apa maksudnya katanya mandang-mandang yang ya dihitung dia nyaman, dihitung dia apa ya nyuci mata padahal ngotorin mata, yalah masih ada di dalam dirinya kayak gitu, pengen apa yang nggak baik. Ini ya susah ya kan ya, bawaannya nanti ya melakukan kemaksiatan. Ya kan mudah ini orang apa nanti akan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena nggak dimantapkan di dalam hati untuk meninggalkan maksiat. Jadi tanam ya kan, berusaha setiap harinya kita apa berusaha untuk menanam ini apa ini perasaan meninggalkan maksiat. Ya kan? Kalau nggak ditanam ya kayak gitu aja, ya kan? Kalau nggak ditanam kayak gitu aja. Sebentar-bentar maksiat, sebentar-bentar maksiat, sebentar-bentar maksiat. Katanya esok ya kan apa bahasa kita apa ya pengen bertobatnya cepat itu ya susah kata kita ini orang sekarang, ya kan? Ya Allah selalu nerima tobat. Tapi kalau kata kita kalau begini terus ya kapan dia pengen jadi orang soleh? Ya kan bahasanya kan kapan jadi orang soleh, bahasanya kan apa maksiat tobat ya kan ya memang di dalam tobat ya kebaikan yalah memang apa, tapi maksud kita kan apa kita kan pengen dia derajat tinggi sekarang, jangan gitu aja bulang bulik bahasanya kan bulang bulik gitu aja yalah. Naik tangga sedikit, taat sedikit, jangan nanti apa ada maksiat, umpat maksiat tuh turun. Nanti apa berusaha untuk tobat naik sedikit, nanti ada maksiat turun lagi, ada nanti apa setelah itu katanya tobat berusaha untuk baik, setelah itu apa nanti ada maksiat kacar sama maksiat turun lagi, kan kapan naiknya ke atas yang tinggi ya kan. Sekalipun memang ialah apa yang namanya tobat itu kebaikan luar biasa ya kan, tapi kata kita kan kita apa gak pengen dia selalu gini aja terus ya kan. Maksiat tobat ya bagus, tapi kan kita ini nggak pengen kamu itu taubatnya di atas maksiat aja terus ya kan. Para orang-orang yang tinggi, para aulia yang tinggi, mereka itu apa, mereka itu melakukan yang namanya ketaatan dan mereka itu meminta ampun kepada Allah, bukan ya kan. Mereka itu apa melakukan ketaatan, bukan melakukan maksiat ya, melakukan ketaatan dan minta ampun sama Allah. Maka kan kita diajarkan setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah sholat langsung astagfirullah. Kan itu. Tidak apa kita melakukan ketaatan dan kita merasa selalu apa bersalah. Walaupun apa kata kita ya memang at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Ya kan, tapi apa ya kata kita ya berusaha seseorang untuk lebih tinggi lagi derajatnya masih kita ya kan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta bagi orang yang bertobat dan Allah cinta kepada orang yang mensucikan dirinya mereka. Ya kan, Allah cinta sama bertobat. Tapi kita pengen apa? Kamu itu melakukan ketaatan dan kamu tobat. Ya kan, bukan melakukan maksiat dan tobat. Ya kan kita pengennya apa sekarang berubah apa? Sekarang dia ini lakukan taat dan dia bertobat, merasa masih kurang pada menunaikan hak Allah. Ya kan Nabi tobat setiap hari. Ya kan? Fa inni atubu fil yaumi ilallah apa mi'ata marrah. Aku apa? Bertobat setiap harinya kepada Allah mi'ata marrah 100 kali. Nabi bilang, aku bertobat ya kan setiap harinya apa? 100 kali. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Maka bahwasanya aku bertobat kepada Allah fil yaumi pada dalam satu hari mi'ata marrah 100 kali Nabi taubat. Padahal kata kita apa dosa Nabi? Enggak ada.
Ya kan? Ini kan sekarang yang kita inginkan, kita melakukan ketaatan dan kita tobat. Ini kan? Terus setelah itu apa? Daripada hak-hak yang mestinya kita tunaikan lagi apa? Wa minha di antaranya anla tasamma'a balaghatin nas ba'dihim ala ba'din, bahwa tidaklah engkau mendengar-dengarkan balaghatin nas, apa yang disampaikan manusia, ba'dihim sebahagian mereka, ala ba'din ngomongin yang gak baik atas orang yang lain. Ba'dihim sebahagian mereka, ala ba'din ngomongin yang gak baik atas orang lain. Nah, ketika ada orang sebahagian mereka itu apa ngomongin atas orang lain yang gak baik, kita jangan dengerin. Jangan mendengarkan apa yang disampaikan manusia daripada itu omongan. Wala dan tidak juga tuballigha, engkau itu menyampaikan ba'dahum akan sebahagian mereka ma apa yang tasma'u engkau dengar min ba'din daripada sebahagian yang lain. Wala tuballigha ba'dahum ma tasma'u min ba'din, dan tidaklah engkau menyampaikan akan sebahagian mereka apa yang engkau dengar daripada sebahagian yang lain. Jadi apa? Tidaklah engkau mendengarkan apa-apa yang disampaikan manusia sebahagian mereka atas apa keburukan orang lain, dan tidak juga engkau menyampaikan sebahagian mereka apa yang engkau dengar daripada sebahagian yang lain. Jadi ketika orang ngomongin orang lain, yalah ada orang menyampaikan akan keburukan orang lain, ya kan? Kita jangan ikut dengar. Dan kita pun juga jangan menyampaikan apa yang engkau dengar dari orang lain. Yalah, kita jangan ikut dengar, kita juga jangan ikut menyampaikan. Yalah. Dengar gosip enggak, kita nyampaikan gosip juga jangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, enggak masuk surga qattat. Apa itu qattat? Disebutkan qattat itu artinya namam, orang yang suka mengadu domba. Dia dengar kabar si anu ngomongin ini, ya kan? Si anu apa bilang si anu kayak gini. Kita dengar, oh ya, tangkap. Terus apa? Sampaikan lagi ke sama orang lain. Nih, aku dengar si anu ngomong kamu itu begini. Kan adu domba sekarang. Nih ngomongin tentang si anu, enggak baik ya. Kita dengar. Ini kan salah, jangan ya kan tadi. Setelah itu kalau seandainya dia sudah dengar, dia sampaikan lagi ke seanunya. Tadi aku dengar si anu ngomong tentang kamu kayak gini, enggak baik. Ini sekarang kenapa? Adu domba ini. Nah, kata Nabi apa? La yadkhulul jannah qattat, tidak masuk ke dalam surga qattatun, siapa yang mengadu domba. Waqila, dan dikatakan orang, ini kata-kata hikmah, kata-kata yang istimewa juga. Kata mereka supaya kita membuka akal kita lah. Man namma ilaik, barang siapa menyampaikan keburukan orang lain kepada engkau. Kadang-kadang kan ada orang menyampaikan keburukan orang lain kepada kita. Nah, semestinya kita jangan dengerin. Kenapa? Ini orang bahasanya kayak ular, racun. Kita jangan mengira dia itu sekarang apa ngomongin orang lain aja kepada kita. Jangan. Dia akan ngomongin kita tuh. Ya man nama ilaik, barang siapa menyampaikan keburukan orang lain kepada engkau, nama alaik, dia itu akan menyampaikan keburukan engkau kepada orang lain. Orang yang menyampaikan keburukan orang lain kepada kita, ini orang apa akan juga menyampaikan keburukan kita kepada orang lain. Jadi jangan ya kita ini sama orang yang suka ya kan bau gosip, yang terlalu seneng. Kadang-kadang kan apa seakan-akan dia apa memberikan info kata kita. Kita kan kadang-kadang mungkin apa merasa kayak gitu. Orang ini kata kita ya dianggap baik, memberikan info. Ini kan sebenarnya apa? Dia itu menyampaikan yang enggak baik dari orang tentang orang kepada kita. Kita itu apa? Pikir kalau dia itu bisa menyampaikan sesuatu yang buruk milik orang lain kepada kita, berarti dia itu nanti tega juga
nyampaikan yang buruk dari kita kepada orang lain. Sebagaimana dia itu rela mengkhianatin temannya, menyampaikan yang buruk kepada kita. Dia pun juga nanti rela mengkhianatin kita sebenarnya. Ya kan? Jangan dianggap teman nih orang. Ya kan? Kadang-kadang kayak kita ya kita anggap apa? Ya bagus, berikan informasi. Ya di sini dia mukanya baik sama kita sekarang. Nanti kalau dia ke tempat lain dia ngomongin keburukan kita. Ya kan? Jadi apa ini nggak bisa dipercaya, orang yang suka apa, suka bawa-bawa kabar buruk ini apa, yang nggak baik ini nggak bisa dipercaya. Jadi apa kadang-kadang ya yang tukang namimah itu ya apa orang lain kelahi dia ketawa-ketawa, ya kan? Kenapa? Ini dia adu domba dia sampai ke si Anu. Setelah itu dia percaya. Setelah itu apa dia ngomong lagi sama si Anu percaya. Nah, ini orang apa ketika disampaikan oleh pembawa namimah, yalah dia percaya dan dia itu apa menghormatin. Oh terima kasih kamu beritahu aku. Padahal ini penjahat paling besar nih, ya kan? Setelah itu dia ngomongin sama orang lain, ngadu domba itu sama ini. Setelah itu apa ini merasa luar biasa. Terima kasih kamu apa sekarang ya memberikan informasi. Padahal ini penjahat. Yalah. Ya kan ini yang ini menganggap dia baik dan ini apa menganggap dia baik juga. Padahal ini apa biang korek nih, biang apa kerok ya kan biang kerok. Jadi apa jangan dipercaya tuh orang yang menyampaikan keburukan orang lain jangan dipercaya nanti dia menyampaikan keburukan kita juga. Hati-hati jangan terlalu percaya sama dia, ya kan? Wa minha dan diantaranya daripada sesuatu yang perlu ya kan untuk kita berlaku dengannya daripada perlakuan yang baik kepada umumnya makhluk an la yazida bahwa tidak lebih fil hijrati pada meninggalkan seseorang pada menjauhi seseorang indal wihsyati ketika adanya ketidaknyamanan itu yang namanya meninggalkan orang lain disebabkan kita gak nyaman sama dia sekarang kita gak apa bahasa kita ya gak fair sama dia ketika itu apa kalau kita ninggalkan dia jangan lebih ala salah satu ayam atas 3 hari kita kelahi sama orang ya kan teman di kelas kelahi setelah itu kan ya otomatis kan sekarang enggang kan tapi ini apa jangan bahasa kita apa jangan menjadi permusuhan yang berlarut lama ya kan ini apa ya mungkin apa agak sedikit renggang 3 hari aja sudah nanti apa bersapaan pulang berelaan memaafan ya kan bukannya namanya apa berkelahi apa berantem setelah itu jadi dendam apalagi seumur hidup ya kan enggak jadi apa ketika seseorang menjauhi orang lain meninggalkan orang lain disebabkan apa ketidaknyamanan ini apa kata kita jangan lebih atas 3 hari. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu tidak halal. Tidak halal artinya haram ya kan. Tidak halal artinya haram. Tidak halal li muslimin bagi orang muslim an yahjura bahwa dia itu menjauhi bahwa dia meninggalkan akhahu akan saudaranya saudara seagama ya kan secara umumnya meninggalkan akan saudaranya menjauhi akan saudaranya fauqa salas 3 di apa lebih daripada 3 hari fauqa lebih salas daripada 3 hari ya kan kata kita ini sudah kada bersapaan seminggu ini kan sekarang salah enggak boleh ya kan jadi kalau ada masalah ya sudah paling lama 3 hari jangan lebih ya kan kalau lebih itu nggak boleh lagi nggak halal ya kan ya biasa aja ya memang yang namanya kehidupan ya pasti ada kadang-kadang yang nggak sesuai nggak setuju nggak sama pikiran tapi bukan berarti apa ketika nggak sama pikiran kita itu bermusuhan bukan ya kan biasa ya kan.
Yang namanya manusia kan apa? Memang biasa apa berbeda pikiran. Tapi ya ketika memang nggak nyaman sekarang ya jangan kelamaan. Berusaha untuk apa? Menjalin hubungan baik, ya kan? Berusaha untuk apa? Membaikkan lagi hubungan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman asratahu aqalallahu yaumal qiyamah. Man aqala, barang siapa, asal mana ya mungkin maknanya apa? Menghapuskan atau apa kata kita menggeser. Ialah aqala, memindahkan. Tapi mungkin bisa kita artikan apa aqala di sini, barang siapa aqala memaafkan. Ketika menghapus, memindah, dialih, artinya apa? Dimaafkan. Barang siapa memaafkan musliman akan orang muslim, asratahu akan kesalahannya. Ada orang muslim salah sama kita, kita maafkan. Gimana? Aqalallahu ta'ala yaumal qiyamah, memaafkan akannya oleh Allah Ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi siapa memaafkan orang lain, Allah juga akan memaafkannya. Ya otomatis sekarang kita ya pasti ya kan apa pengen banget apa Allah memaafkan kita. Ya maka apa ya kalau ada orang salah sama kita, kita berusaha ya untuk memaafkan. Wa minha, dan diantaranya lagi daripada sesuatu yang penting kita lakukan, daripada apa? Sikap perilaku yang baik, an yuhsina, bahwa yuhsina berlaku baik ya. Seseorang yuhsina berlaku baik ya ila kulli ahad, kepada setiap orang. Ini yang dituntut, kita berlaku baik ila kulli ahad, kepada setiap orang. Karena adalah ia orang yang kita berlaku baik kepadanya. Karena adalah ia ahlan lidzalik, memang layak untuk yang demikian kita berlaku baik kepadanya. Ahlan memang apa? Layak, lidzalik bagi yang demikian untuk kita berlaku baik terhadap dia. Atau tidak adalah ia itu layak untuk kita berlaku baik kepadanya. Yalah, sama ada itu orang memang orang yang layak untuk kita lakukan kebaikan kepadanya karena apa? Memang dia orang baik. Atau ini orang yang memang apa enggak baik? Ya kan enggak layak, tapi ya kita berusaha untuk berlaku baik kepada siapapun. Sekalipun kepada orang yang bahasa kita ya orang enggak baik, kita berusaha untuk apa? Berlaku baik kepadanya. Ya kan? Karena apa? Orang semua manusia itu apa? Pasti mereka itu suka diperlakukan baik. Ya kan? Preman untuk kita, ya orangnya enggak baik. Tapi coba preman pun seneng kalau kita apa? Berlaku baik kepadanya. Ketika kita berakhlak kepada preman itu merasa tersanjung, alhamdulillah. Ya kan? Merasa nyaman. Ya kan? Kita apa? Berlaku baik kepada siapapun. Ya kan? Sama ada orang itu memang layak untuk kita berlaku baik kepadanya atau enggak layak. Ya kan? Kenapa? Karena kita sebenarnya kan sekarang berdakwah. Ketika kita melakukan perilaku yang baik, ini dakwah. Kepada orang yang buruk, orang yang kata kita preman atau apa misalnya, kita berlaku baik, ini sekarang menjadi dakwah, seruan kepada dia untuk bertobat. Ya kan? Ini apa? Ketika dia lihat kebaikan, keindahan Islam, maka tergerak hatinya. Atau tergelitik hatinya untuk lebih menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang bertaubat, ya kan? Nabi SAW bagaimana ya kan perilaku beliau kepada orang-orang yang mana mereka itu memusuhi beliau. Gak layak kan kita nih orang diberlakukan baik, tapi Nabi berlaku baik. Yang mana seperti yang diceritakan apa? Bahwasanya apa? Pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar tanya sama Sayyidah Aisyah setelah wafatnya Nabi, apa amalan Nabi? Di antara amalan Nabi yang mungkin apa? Sekarang nggak ada yang nuruskan, aku pengen nurusin. Apa sih daripada amalan Nabi? Kata Sayyidah Aisyah apa? Ada salah satu amal Nabi, ya kan? Antaranya apa? Amal Nabi yaitu Nabi biasanya ada ngasih makanan sama orang buta. Ini orang buta apa? Adalah orang Yahudi. Si Anu, ya kan? Ada orangnya.
Ya, dengar ini adalah kerjaan Nabi biasanya lah. Nabi luar biasa, padahal orang Yahudi dikasih Nabi makan. Maka maka Sidin Abu Bakar Siddiq ketika itu ya sudah berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan Nabi, keluar mendatangin itu orang ya Yahudi. Ketika dia datangin, dia dia mulai ya kan mendekatin itu orang, maka Sayyidina Abu Bakar memberikan makanan ini orang yang buta. Otomatis ya akan ketika itu ya bahasanya itu disuapin. Nah, ketika dia itu memberikan Sayyidina Abu Bakar memberi makan kepada itu orang, ternyata ini orang kerjaannya ngomong, mencela Nabi, menghina Nabi, mencela Nabi, menghina Nabi. Dia nggak tahu sebenarnya sebelum ini biasanya yang ngasih dia makan Nabi. Dia nggak tahu. Terus ketika Sayyidina Abu Bakar ngasih dia makan, ya bahasanya dia denger ini orang ngomongin Nabi, nggak merasa nggak nyaman Sayyidina Abu Bakar. Makanya kan perilakunya pasti kerasaan, ada sedikit ya agak nggak lembut ya lah. Perilakuannya yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Kata ini orang Yahudi, kenapa kamu ini sekarang berlaku kepadaku tidak selembut orang yang dulu berlaku kepadaku. Kata Sayyidina Abu Bakar, apakah kamu tahu siapa dulu yang ngasih kamu makanan? Yang berlaku lembut luar biasa? Kata Sayyidina Abu Bakar, itu adalah Rasulullah. Selama waktu yang lama dia sering sekali diberikan Nabi makanan, dia nggak tahu bahwa saya ngasih dia makanan Nabi. Yang berlaku lembut selalu kepada dia adalah Nabi. Maka setelah itu ini lelaki pun masuk Islam. Tapi syahidnya gimana Nabi berlaku baik sekalipun kepada orang yang nggak layak bahasanya. Kalau pandangan kita kan nggak layak untuk kita berlaku baik kepadanya. Tapi ini dakwah. Ini tuntutan agama kita. Tuntutan bagusnya perilaku kita kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gimana pun ya kan keadaan dia, kita berlaku baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'il ma'rufa. Lakukan akan sesuatu yang baik. Ila kepada man orang yang huwa orang ahluhu layak untuk diperlakukan baik kepadanya. Ila kepada man orang yang huwa ahluhu layak untuk diperlakukan baik kepadanya. Orang yang layak untuk diperlakukan baik kepadanya, maka kita berlaku baik. Terus sama itu aja enggak? Wa ila, dan juga berlakulah baik ila kepada man orang yang laisa tidaklah ia ahlahu layak untuk diperlakukan baik kepadanya. Orang ini sama ada dia itu layak untuk diperlakukan baik atau dia itu enggak layak, bahasa kita enggak untuk dilakukan dengan perlakuan baik, tetap kita dituntut untuk berlaku baik. Terus fa in asabta ahlah, maka jikalau engkau memang tepat yalah. Jikalau engkau memang tepat melakukan kebaikan terhadap orang yang layak untuk diperlakukan kebaikan kepadanya. Kalau memang sekarang engkau tepat ialah melakukan kebaikan terhadap orang yang layak untuk diperlakukan baik kepadanya. Gimana ini? Fahuwa ahluh, memang dia layak. Kalau engkau sekarang memang tepat berlaku baik terhadap orang yang layak untuk diperlakukan baik kepadanya, fahuwa ahluh, maka memang ia itu memang orang yang layak untuk diperlakukan baik. Wa in lam tusib, dan jikalau engkau itu tidak tepat melakukan kebaikan ahlahu kepada orang yang layak untuk berlaku baik kepadanya. Wa in lam tusib, dan jikalau engkau tidak tepat melakukan kebaikan ahlahu terhadap orang yang layak diperlakukan baik kepadanya. Engkau tidak mengenai, bahasakan kalau bahasa lain kan tidak mengenai akan orang yang layak diperlakukan baik. Jangan jikalau engkau tidak tepat melakukan kebaikan terhadap orang yang wa in lam tusib ahlahu, dan jikalau
engkau tidak tepat melakukan kebaikan terhadap orang yang layak untuk diperlakukan kebaikan kepadanya. Jikalau engkau sekarang adalah tidak tepat melakukan kebaikan terhadap orang yang layak dilakukan kebaikan kepadanya. Artinya sekarang? Kamu ini sekarang malah melakukan kebaikan kepada orang lain, bukan kepada orang yang layak untuk diperlakukan kebaikan. Tapi sekarang kamu melakukan kebaikan kepada orang yang tidak layak. Ya, maksudnya itu gitu. Nah, ketika itu ya, ketika engkau melakukan kebaikan terhadap orang yang enggak layak untuk dilakukan kebaikan kepadanya, apakah jadi masalah? Enggak masalah. Fa'anta min ahli, maka engkau sekarang min ahli, dihitung daripada orang yang berhak untuk diperlakukan baik. Yalah. Wa in lam tusib ahlahu fa'anta min ahli. Maka jikalau engkau tidak kena, bahasanya kan asalnya kena. Engkau tidak tepat melakukan, artinya melakukan kepada orang lain, ya kan? Jikalau engkau tidak tepat melakukan kebaikan, artinya melakukan kebaikan ke lain, ya kan? Tidak tepat akan orang yang layak, artinya dia malah melakukan kebaikan kepada orang yang tidak layak. Gimana sekarang? Fa'anta min ahli, maka engkau sekarang terhitung daripada orang yang memang layak untuk diperlakukan baik kepada engkau. Engkau sekarang bagus engkau sekarang hitungnya engkau itu orang baik. Ya kan? Jadi bahasanya gitu? Bahasa simpelnya perlakukan baik, berlakulah baik kepada orang yang baik dan orang yang enggak baik. Berlakulah baik kepada orang yang baik dan orang yang enggak baik. Jikalau engkau berlaku suaranya jadinya suara. Jadi berlakulah baik kepada orang yang baik dan kepada orang yang enggak baik. Kita berlaku baik kepada seluruh orang. Nah, terus kalau engkau itu nanti memang tepat bahasanya sasaran kita yang asalnya kan sasaran kita berlaku baik kepada orang yang baik, ya kan? Nah, jikalau engkau itu memang pas tepat berlaku baik terhadap orang yang baik, maka gimana? Ya memang dia layak untuk engkau lakukan kebaikan terhadap dia. Memang layak engkau berlaku baik kepada dia. Nah, jikalau engkau malah berlaku baik terhadap orang yang tidak layak untuk berlaku baik kepadanya, engkau berlaku baik kepada orang yang buruk, gimana sekarang? Apakah salah? Enggak salah. Maka engkau hitungannya engkau orang baik memang. Bagus itu kebaikan juga itu tetap dihitung kebaikan bagi engkau berlaku baik sekalipun kepada orang yang buruk. Ya, jadi berlaku baik kepada orang yang baik dan kepada orang yang buruk. Jikalau engkau itu sekarang berlaku baik kepada orang baik, yang memang dia layak untuk kita berlaku baik kepadanya. Jikalau engkau berlaku baik kepada orang yang buruk, apakah salah? Enggak. Engkau sekarang dihitung orang baik, orang bagus nih kamu berlaku baik walaupun kepada orang yang enggak baik, ya kan? Jadi semua orang kita berlaku baik kepadanya. Yang mana dikatakan, ya kan, bahwasanya kayak Habib Munzir kan, kata orang biasanya beliau itu dulu awal-awal berdakwah gimana, ya sudah orang-orang yang mungkin nggak punya rumah, tidur hanya di muka toko, mungkin nggak bahasa kita orang-orang jalanan, mungkin wallahu alam mungkin sebagian preman jalanan, itu yang beliau ajak lebih dulu. Ajak untuk berlaku baik, diajak beliau untuk untuk kepada kebaikan, untuk kepada majelis-majelis. Itu yang di awal-awal yang beliau ajak. Ya karena ya memang maklum ketika itu ya memang Habib Munzir itu kata kita ya memang ayah beliau kan bukan orang yang terkenal ulama. Yalah. Jadi kan otomatis enggak ada beda cara beliau sama yang lain. Kalau misalnya kata kita kan Habib Jindan kan memang ayahnya ulama.
memang tokoh ketika itu. Jadi otomatis apa ketika Habib Jindan datang ya mudah aja ngajarin orang penuntut ilmu, ya kan? Memang orang tahu ini apa keluarga orang apa ahli ilmu. Tapi Habib Munzir kan enggak, keadaan beda. Ya kan? Yang mungkin apa kalau ya pengen ngajak orang penuntut ilmu ya orang ya lebih mencari seperti Habib Jindan, ya kan? Karena ini memang apa terkenal dia itu apa keluarganya orang apa ahli ilmu. Maka apa ya Habib Munzir enggak mesti membuat apa bahasanya itu apa berlaku seperti Habib Jindan. Habib Munzir apa kerjaannya ngambil orang yang di pinggir jalan, yang preman-preman mungkin, yang apa bahasa kita apa yang orang anak jalanan itu yang diambil. Tapi apa ini ternyata dengan keikhlasan maka tumbuhlah kebaikan yang luar biasa. Gimana apa? Setelah itu apa pesatnya dakwah beliau dan berapa banyak orang apa yang tertarik dengan apa yang beliau ajarkan daripada kebaikan. Ribuan bahkan jutaan ya kan orang-orang yang menghadiri apa majelisnya beliau. Berlaku baik ya kepada orang yang baik dan orang yang enggak baik. Orang yang baik pasti aja kita melakukan kebaikan terhadap dia. Memang dia itu orang apa? Yang memang layak untuk kita lakukan kebaikan. Kalau terhadap orang baik kita berlaku jahat, kita sekarang penjahat hitungannya. Dan orang baik kita melakukan keburukan terhadapnya. Hitungannya apa? Sekarang kita penjahat. Yalah. Nah, terus kepada orang yang jahat apa? Kita juga melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan terhadap orang yang jahat, hitungannya kita orang baik. Yalah. Jadi kalau melakukan kejahatan terhadap orang baik, hitungannya apa kita penjahat. Ya kan melakukan satu yang enggak baik terhadap orang yang baik, apa hitungannya jadi penjahat. Jadi apa ya otomatis ya pasti orang baik apa kita perlakukan dengan baik. Adapun orang jahat yang enggak baik apa kita perlakukan juga dengan baik. Ya kan? Kata kita ini bukan orang baik, tetap kita perlakukan dengan baik. Karena apa? Ketika kita berlaku baik terhadap orang yang buruk, maka hitungannya kita orang baik. Kita hitungannya apa? Orang baik. Wa minha dan diantaranya lagi ialah daripada sesuatu yang penting untuk kita berperilaku dengannya. Antu khaliqa kulla sinfin bi akhlaqihim fala taltamis minal jahil wal ghabi ma taltamis minal wari'il alim. Antu khaliqa bahwa engkau mempergauli kulla sinfin setiap jenis manusia, setiap macam-macam manusia. Kan orang macam-macam nih kan sifat-sifatnya, perilakunya macam-macam, tabiatnya macam-macam. Nah, engkau mempergauli setiap macam ialah daripada kalangan manusia bi akhlaqihim dengan memaklumi akhlak-akhlaknya mereka. Dengan memahami akhlak-akhlaknya mereka. Dengan memahami perilaku-perilaku mereka. Jadi apa bahasanya? Orang yang di hadapan kita nggak bisa kita samakan semuanya, nggak bisa. Yalah orang semuanya nggak bisa kita samakan. Harus apa? Ada caranya masing-masing. Kita berperilaku sama si Anu dengan ini, sama si Anu caranya beda, ya kan? Fala taltamis maka jangan engkau tuntut minal jahil daripada orang yang bodoh, wal ghabi dan orang yang sama juga ghabi itu bodoh atau apa? Bisa kita artikan dungu atau bahasa Banjarnya bungul. Nah, jangan engkau tuntut dari ini apa? Matal tamis seperti apa yang engkau tuntut minal wari daripada orang yang wara. Al alim yang alim beda, ya kan? Mungkin ketika ada orang wara, orang alim, beliau itu apa? Hampir ngambil sesuatu yang kurang baik. Ya mungkin bisa kita tegur. Kada tersalah kah atau apa nih memang nikah yang kehendaki kalau yang lain ya kan mungkin kita perlakukan. Tapi orang yang jahil ya kan apa orang yang memang apa bodoh nggak tahu agama ya yang penting dia halal diambilnya ya kan walaupun dia ini apa sekarang kata kita kurang baik tapi yang penting halal ya sudah ya kan.
Jangan dituntut apa yang jahil itu bersifat dengan apa seperti sifat yang ada pada orang alim yang wara. Beda ya kan? Sudah manusia kan ada atas kadarnya masing-masing. Jadi apa? Jangan dituntut daripada yang jahil, yang bodoh seperti apa yang engkau tuntut daripada orang yang alim yang wara. Kayak misalnya kan apa? Ketika kita misalnya kayak ngajar, ya kan? Ketika kita ngajar misalnya di sekolah, ya mungkin apa kita akan lebih menuntut santri untuk disiplin, untuk apa mereka itu apa tenang, untuk mereka itu apa lebih apa mendengarkan akan yang diajarkan, ya kan? Itu bisa. Tapi kalau kita di kalangan orang awam, ya kan di desa mana, ya kan? Kita bilang sama jamaah ketika kita ceramah misalnya kan, kita di desa benar orang desa ada tahu kan, bukan seperti santri di sekolah. Andai sekarang apa ada banyak orang jamaah pada-padanya ngomong, kada tinggal lagi yang mendengarkan kecuali sikung aja. Ya kan? Apakah kita sekarang stop ceramah? Kata kita diaman. Enggak bisa ya kan? Ya kan? Ya secara maklum maksudnya kita mengalami kadang-kadang apa kita ceramah. Ya kan? Ketika kita ceramah ya bingung ngomongin siapa nih. Pada-padanya ngomong juga ini. Tinggal yang dengerin ya mungkin yang satu dua berapa orang nih itu aja dengerin, yang lain ngomong. Ya kan? Tapi ya pengen kita stop suruh semuanya diam mendadak ya susah juga. Ya kan? Gak bisa disamakan. Yalah orang-orang yang bahasa kita apa orang-orang yang penuntut ilmu sama orang-orang desa yang gak tahu apa-apa. Ya kan gak bisa disamakan ya kan? Jadi apa? Ya kita bahasanya kan ya harus mendudukan kedudukannya masing-masing. Gak bisa apa kita tuntut daripada orang awam seperti apa yang kita tuntut daripada orang yang alim. Gak bisa kita menuntut daripada orang yang jahil, ya kan? Seperti apa yang kita tuntut daripada penuntut ilmu. Gak bisa. Beda. Orang yang baru taubat, kita nggak bisa menuntut dia seperti orang yang memang sudah apa? Sudah sejak lama dia itu berjalan di jalan apa? Di jalan kebaikan. Ya kan? Orang yang taubat ya lakukan yang wajib itu alhamdulillah syukur banget sudah. Dia melakukan kewajiban, ya kan? Tapi kalau yang mungkin orang yang sudah berjalan di jalan kebaikan, kita nggak hanya nuntut dia untuk melakukan kewajiban, kita tuntut dia untuk melakukan yang sunnah. Kita tuntut dia untuk melakukan yang lebih afdal. Ya kan? Kan beda perilaku yang kita lakukan terhadap orang, ya kan? Sesuai dengan keadaan dia. Qala Daud mengatakan oleh Nabi Allah Daud salawatullahu alaih, salawat Allah atasnya dan atas Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Allah Daud, ilahi wahai Tuhanku, kaifali bagaimana bagiku an yuhibbaniyan nas bahwa mencintai akan aku oleh manusia. Bagaimana manusia supaya cinta sama aku? Wa aslam dan aku selamat. Yalah aku selamat fima pada hubungan baini di antaraku wa bainak di antara engkau dan di antara engkau. Gimana aku dicintai manusia tapi hubungan aku sama engkau tetap baik? Ya kan? Gimana bagiku bahwa mencintai akan aku oleh manusia dan aku selamat pada hubungan di antaraku dan di antara engkau. Hubungan di antara aku dan engkau tetap baik. Apa jawaban Allah? Fa'awahallahu subhanahu wa ta'ala ilaih. Maka mewahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi kepadanya Nabi Allah Daud. Kata Allah, khaliq ahlad dunya bi akhlaqid dunya. Pergauli akan orang-orang yang ahli dunia, orang-orang yang berkecimpung kepada dunia. Ini orang-orang ini apa? Pergauli mereka bi akhlaqid dunya dengan memahami akhlak-akhlaknya ahli dunia juga. Jadi orang-orang yang ahli dunia yang memang apa berkecimpung di dalam dunia, kita harus memahami akhlak mereka sih biasanya gimana. Yang kita samakan sama yang lain. Ya kan?
Wa khaliq dan pergauli ahlal akhirah akan apa? Orang-orang ahli akhirat, orang-orang yang kata kita apa memang berkecimpung dengan urusan akhirat. Pergauli mereka apa? Bi akhlaqil akhirah, dengan memahami akhlak-akhlak ahli akhirat juga. Sesuaikan omongan ketika kita bersama apa? Orang-orang ahli akhirat. Ngomongnya akhirat juga. Jangan ngomongin dunia sama orang ahli akhirat, ya kan? Sesuaikan, ya kan? Kita apa? Pahami. Ketika kita ngomong sama orang ahli dunia, ya kan? Bukan berarti kita ngomong dunia, bukan berarti gitu juga. Tapi apa? Kita memahami akhlaknya mereka, sehingga kita bisa ngomong dengan apa? Memahami keadaan mereka, ya kan? Coba kan sebagian ulama apa? Mereka bisa, ya kan? Bahasanya apa? Ceramah di hadapan artis, bisa ceramah di hadapan apa? Para politik. Kenapa? Dengan memahami ini, yalah. Sehingga apa? Bisa ngomong, bisa apa? Ceramah di hadapan para artis, atau apa? Ceramah di hadapan apa? Para ahli politik. Gimana nih? Kan ini jurusannya akhirat. Ya, tapi dia berusaha untuk memahami. Sehingga apa? Dia bisa memaklumin. Gimana dia bisa paham gimana sih cara yang benar menyampaikan agama kepada mereka. Karena nggak bisa kita samakan, yalah. Kita ngomong di hadapan artis seperti kita ngomong di sama apa? Orang pelajar penuntut ilmu, nggak bisa. Ya kan, kita perlakukan mereka seperti penuntut ilmu. Ya kan, kadang-kadang mungkin apa? Artis misalnya apa? Ya misalnya ada tato yang itu nggak seperti santri kita. Kita mungkin langsung bilang, apa ini ada tato? Ada tato. Ya kan, langsung kita tegur. Ya kan? Bahkan sebelum dia bikin tato sudah kita larang. Ya kan? Tapi kalau orang yang memang apa artis atau apalagi dia dulunya non muslim, sekarang dia mulai muslim, dia mulai baik. Ya, sedikit demi sedikit kita tarik kepada kebaikan. Bukan harus apa kita tarik harus drastis. Kamu harus seperti orang apa yang penuntut ilmu yang sudah 10 tahun belajar. Enggak bisa, ya kan? Kita kan apa harus apa memahami, yalah, memahami keadaan yang berbeda-beda. Sehingga apa kita bahasanya apa bisa diterima orang, bisa apa diterima kalangan banyak. Ya, mudahan apa kita bisa lebih berakhlak dengan akhlak yang lebih baik, yang membanggakan akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعود علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكننا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.